నమస్తే వెల్కమ్ టు వీడియో న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. వికసిత్ భారత్ 2047 నిర్మాణంలో అఖిల భారత సర్వీస్ అధికారులను సివిల్ సర్వెంట్ల పాత్ర కీలకమన్న ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్. డబ్బు పదవి ఉన్నా లభించని ప్రశాంతత పుట్టపర్తిలో జరుగుతుందన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు. బాబా స్ఫూర్తితో సత్యసాయి ట్రస్ట్ సేవలు అమోఘమని వ్యాఖ్య. పుట్టపర్తిలో సత్యసాయిబాబా శత జయంతి వేడుకలు. హాజరైన తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణలోనూ అధికారికంగా సత్యసాయి వేడుకలు జరుపుతామని ప్రకటన. వికసిత్ భారత్ 2047 నిర్మాణంలో అఖిల భారత సర్వీస్ అధికారులపైన సివిల్ సర్వెంట్ల పాత్ర కీలకమని ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్ అన్నారు. 2024లో ప్రధాని మోడీ నాసిన్ ప్రాంగణాన్ని ప్రారంభించారని గుర్తు చేశారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా గోరంట్ల మండలం పాలసముద్రం సమీపంలో ఉన్న నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కస్టమ్స్ ఇన్ డైరెక్టర్ టాక్సెస్ అండ్ నార్కోటిక్స్ నాసిస్ ను ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్ సందర్శించారు. సివిల్ సర్వీసెస్ ట్రైనింగ్ అధికారులను ఉద్దేశించి ఆయన ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ భారత కస్టమ్స్ జీఎస్టీ పరిపాలనా సామర్థ్య నిర్మాణానికి కేంద్రంగా ఇది అవతరించిందని అన్నారు. అఖిల భారత సర్వీసుల పితామహుడు సర్దార్ పటేల్ 150వ జయంతిని ఈ ఏడాది జరుపుకుంటున్నామని, సంస్థానాల సమూహంగా ఉన్న దేశాన్ని బలమైన వికసిత్ ఆత్మ నిర్భర్ భారతంగా మార్చడానికి ఆయన దార్శనిక నాయకత్వం పునాది వేసిందని తెలిపారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలు అమలు చేయడం మైలురాయిగా పేర్కొన్నారు. As civil servants, you have an important role to play in transforming the nation into Viksit Bharat by 2047. You all are aware that in this Amrit Kaal, we are working together towards this goal. Life without goal is no use. Like that, country also should have a goal. That is the reason why from nowhere we become the 5th largest economy and now we are the 4th largest economy in a matter of 11 years. This is where the guideline of our great Prime Minister is that you have to fix a target and you must move towards that target. Life is also like that. Countries also should have a target, and Viksit Bharat is our now the best target what we can have. That we want to be the number one economical power of the world, and we are moving towards it. The journey of development has been about reaching the last mile. It is a vision of inclusive growth and development. What is the use of development? When one part of the country is developed, one section of the society is well rich, the rest is not taken care. That is not called as development. We have to create wealth. For that we need development. Why the communism has failed all over the world? They are always talking about the distribution. They were never talked about production or productivity. That is the reason they couldn't create the wealth. Unless the wealth is produced, the benefits cannot reach the common man. The poorest among the poor cannot be served. That's why Modi ji is concentrating on the wealth creation. Because of the GST, this is the one of the wonderful reform that has taken place in our tax system. There is no checkposts anywhere. That is, we believe the people, and people also has to respond. But how you can believe the people? Everybody, 140 crore people are there. So many entrepreneurs are there. So many manufacturing centers are there. How to believe everybody blindly? That system has to be changed. Every officer is conscious enough. That means Viksit Bharat by 2047, even 10 years before that it is achievable. Your greatest role in the team is vital, but consider involving your team colleagues, your juniors and your subordinates to achieve better and more effective output. A leader is one who takes the team spirit.
సత్యం, ధర్మం, శాంతి, ప్రేమ, అహింస అనే పంచసూత్రాలతో పాటు లవ్ ఆల్, సర్వ్ ఆల్, హెల్ప్ ఎవర్, హార్ట్ నెవర్ అనే సిద్ధాంతంతో సత్యసాయి బాబా కోట్లాది మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేశారని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. 86 ఏళ్ల తన జీవన ప్రయాణంలో విశ్వశాంతిని, సకల జనుల సంక్షేమాన్ని ఆకాంక్షించారని గుర్తు చేశారు. డబ్బు, పదవి ఉన్నా లభించని ప్రశాంతత పుట్టపర్తిలో దొరుకుతుందని, అందుకే దేశ విదేశాల నుంచి ఎందరో ప్రముఖులు ఇక్కడికి వచ్చి ఆయన మార్గాన్ని అనుసరించారని చెప్పారు. ప్రశాంతి నిలయం ఒక గొప్ప ఎనర్జీ సెంటర్ అని ఆయన అభివర్ణించారు. మానవ సేవే మాధవ సేవగా భావించి 1960లో సత్యసాయి సంస్థలు స్థాపించి సేవలకు రూపమిచ్చారని చంద్రబాబు నాయుడు వివరించారు. సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ ద్వారా విద్య, వైద్యం, త్రాగునీరు వంటి రంగాల్లో అద్భుతమైన సేవలు అందిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. 102 పాఠశాలల ద్వారా 60,000 మందికి ఉచిత వైద్య, హాస్పిటల్స్ ద్వారా రోజుకు 3,000 మందికి ఉచిత వైద్యం అందుతుందని అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో 550 కోట్లతో 1,600 గ్రామాలకు త్రాగునీరు అందించారని, ఒక్క చెన్నై నగరానికి 250 కోట్లు ఖర్చు చేస్తారని తెలిపారు. నేడు 140 దేశాల్లో 2,000 కేంద్రాలతో 7.5 లక్షల మంది సేవా సభ్యులతో సత్యసాయి సంస్థలు విస్తరించడం గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఈ వేడుకలు నిర్వహించడం సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. 1926 నవంబర్ 23 సరిగ్గా ఇదే రోజు 100 ఏళ్ల క్రితం భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి ఈ పుణ్యభూమి పుట్టపర్తిపై ఒక లక్ష్యం కోసం అవతరించారు, ఒక పర్పస్ కోసం అవతరించారు. ఈ పవిత్ర నేలపై 86 ఏళ్లు తన జీవన ప్రమాణాన్ని సాగించి ప్రపంచానికి భగవాన్ సాయి సిద్ధాంతాన్ని అందించారు, జ్ఞానాన్ని బోధించారు, సన్మార్గాన్ని చూపించారు. సమాజ సేవ, అసాధారణ శక్తులు, సమస్యకు పరిష్కారం, ఆధ్యాత్మిక భావన, ప్రశాంత జీవనం, ముక్తి మార్గంతో శ్రీ సత్యసాయి కోట్ల మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేశారు. భగవాన్ మనోదర్శనం ద్వారా, ఇంట్యూషన్ ద్వారా దేశ విదేశాల నుంచి సంపన్నులు, దేశాధినేతలు, అత్యంత ప్రముఖులు వచ్చి బాబాను చూపిన సేవా మార్గాన్ని అనుసరించారు. ఆయన ఎవరిని రమ్మని అడగలేదు, వాళ్ళంతటా వాళ్లే వచ్చారు. బాబా సిద్ధాంతాన్ని పాటించారు. వారికి డబ్బు, పేరు, పదవి ఉన్నా ఎక్కడా లేని మానసిక ప్రశాంతత ఒక్క పుట్టపర్తిలోనే సత్యసాయి బాబా వారికి అందించారని చెప్పి మరొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మానవ సేవే మాధవ సేవగా భావించే బాబా 1972 ఏర్పాటు చేసిన శ్రీ సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ ద్వారా సేవలు మరింత విస్తరింపజేశారు. విద్య నుంచి వైద్యం వరకు, త్రాగునీటి నుంచి మానసిక సంతృప్తి వరకు అందరికీ దక్కేలా చేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు, దేశ విదేశాల్లో ట్రస్ట్ ద్వారా విస్తృతంగా సేవలు అందించారు. కులం, మతం, ప్రాంతాలకు అతీతంగా నిస్వార్థ సేవకు నిలువెత్తు రూపమయ్యారు. 102 సత్యసాయి పాఠశాలల్లో 60,000 మంది పిల్లలు చదువుతున్నారు. ఉచితంగా విద్య వారికి అందిస్తున్నారు. ట్రస్ట్ హాస్పిటల్ ద్వారా రోజుకు 3,000 మందికి పైగా రోగులకు చికిత్స అందుతుంది. గొప్ప సంకల్పంతో బాబా ప్రజల దాహాలు తీర్చడం కోసం 550 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఏపీ, తెలంగాణ, తమిళనాడులో 1,600 గ్రామాలు 30 లక్షల మందికి పైగా నీరందించారు. చెన్నై డ్రింకింగ్ వాటర్ మోడర్నైజేషన్ స్కీమ్ కోసం 250 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు. సత్యసాయి ట్రస్ట్ ఈరోజు మనం చూస్తే 140 దేశాల్లో 2,000 కేంద్రాల్లో విస్తరించింది. సత్యసాయి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ 10 జోన్లుగా ప్రపంచ దేశాల్లో సాయి సిద్ధాంతాన్ని, సాయి సేవలను ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉంది. ఇంత పెద్ద ఎత్తున సేవలు చేసే ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడా లేదు.
మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే సూత్రాన్ని కేవలం ప్రవచించడమే కాకుండా ఆచరణలు చేసి చూపటం, ప్రభుత్వాలతో పోటీపడి ప్రజలకు ఉచిత విద్య వైద్య సేవలు అందించిన మహనీయుడు శ్రీ సత్యసాయి బాబా అని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కొనియాడారు. పేదలకు కేజీ నుంచి పీసీ వరకు ఉచిత విద్యను, ప్రాణం నిలిపే వైద్య సేవలను అందించి ప్రజల హృదయాల్లో భగవంతుడిగా నిలిచిపోయారని ఆయన అన్నారు. పుట్టపర్తిలో జరిగిన శ్రీ సత్యసాయి బాబా శత జయంతి ఉత్సవాల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బాబా శత జయంతి వేడుకలో పాల్పంచుకోవడం తనకు లభించిన అరుదైన గౌరవంగా భావిస్తున్నారని తెలిపారు. సత్యసాయి జన్మించి నడియాడిన ఈ నేల ఎంతో పవిత్రమైనదని, ప్రపంచ నలుమూల నుంచి ప్రముఖులు ఈ వేడుకలకు హాజరు కావటమే అందుకు నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. ప్రజలలోనే భగవంతుడిని చూసి ప్రేమతో వారిని గెలుచుకున్న గొప్ప వ్యక్తి సత్యసాయి అని అభివర్ణించారు. ఆయన చేసిన నిస్వార్థ సేవలే ఆయన్ను దైవంగా పూజించేలా చేశాయని అన్నారు. బాబా భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా ఆయన స్ఫూర్తి కోట్లాది మందిలో నేటికి సజీవంగా ఉందని చెప్పారు. ప్రేమతో ఏదైనా సాధించవచ్చని బాబా నిరూపించారు. ఆయన ఆత్మ మనందరిలోనూ ఉంది, మీ అందరిలోనూ ఆ స్ఫూర్తి కనిపిస్తుందని ఆయన సభికులను ఉద్దేశించి అన్నారు. వ్యక్తిగతంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ఒక గొప్ప గౌరవం, అరుదైన అవకాశం. బాబా గారు మనుషుల్లో దేవుడిని చూశారు, ప్రేమతో మనుషులను గెలిచారు, సేవలతో దేవుడుగా ఈనాడు కొలువబడుతున్నాడు. మానవులను ప్రేమించాలి, ప్రేమనే గొప్పది, ప్రేమ ద్వారా ఏమైనా సాధించవచ్చు అని చెప్పి బాబా గారు నిరూపించారు. వారు ఉన్నా, వారు మన మధ్యలో లేకపోయినా వారి భావన, వారి ఆలోచన, వారిచ్చిన స్ఫూర్తి ఈనాడు ఈ శత జయంతి ఉత్సవాలలో నిర్వాహకుల అందరిలోనూ కనిపిస్తుంది. ఈనాడు వారి గురించి మాట్లాడుకోవాలన్నా, వారి సేవలను స్మరించుకోవాలన్నా ప్రభుత్వాలు కూడా కొన్ని సందర్భంలో చేయలేని పనులను బాబా గారు, బాబా ట్రస్ట్ ప్రజలకు సేవలను అందించడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా కేజీ టు పీజీ ప్రతివాడికి విద్యను అందించాలి, ప్రతివాడు చదువుకోవడం ద్వారా జీవితంలో రాణించగలుగుతాడు నమ్మి ప్రభుత్వాలతో పోటీపడి కేజీ నుంచి పీజీ వరకు పేదలకు ఉచితంగా విద్యను అందించడం ద్వారా వేలాది లక్షలాది మంది యొక్క జీవితాలలో వెలుగులను బాబా గారు నింపగలిగినారు. అదేవిధంగా వైద్యం, ప్రభుత్వాలు అందించిన పేదలకు వైద్యం సరిపోనప్పుడు బాబా గారు చివరి దశలో ఉన్న వాళ్ళను, మరణం తప్ప మాకు ప్రత్యామ్నాయం లేదు అనుకున్న వాళ్ళను లక్షలాది మందిని బ్రతికించడం ద్వారా ప్రాణమిచ్చే దేవుడితో సమానంగా వాళ్ళని బ్రతికించి ప్రజలలో దేవుడుగా ఈనాడు కొలవబడుతున్నాడు బాబా. సత్యసాయి బాబా ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు ప్రపంచవ్యాప్తమయ్యాయని ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్ అన్నారు. సత్యసాయి ప్రపంచమంతా ప్రేమను పంచారని అన్నారు. లక్షల మందిని సేవా మార్గంలో నడిపించారని పేర్కొన్నారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి హిల్ వ్యూ స్టేషన్ లో నిర్వహించిన శ్రీ సత్యసాయి శత జయంతి ఉత్సవాలకు ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్ హాజరయ్యారు. సత్యసాయి సమాధిని దర్శించి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ మాట్లాడుతూ సత్యసాయి సేవా మార్గానికి ప్రతిరూపంగా నిలిచి పేదలకు నిస్వార్థ సేవలను అందించారని స్పష్టం చేశారు. సత్యసాయి ప్రపంచమంతా ప్రేమను పంచారని అన్నారు. లక్షల మందిని సేవా మార్గంలో నడిపించారని అన్నారు. తన సేవల ద్వారా ఎంతో మందికి త్రాగునీరు అందించారని చెప్పారు. ఎన్నో వైద్యాలయాలు స్థాపించి పేదలకు వైద్యం అందించారని అన్నారు. ప్రపంచ దేశాల్లో సత్యసాయి ట్రస్ట్ సేవలు అందిస్తుందని, దీనికి లక్షల మంది వాలంటీర్లు ఉన్నారని అన్నారు. భగవాన్ సత్యసాయి బాబా వాస్ వన్ సచ్ పర్సన్ whose life was a testament to this cruel, and he lived a life dedicated for loving and serving others. Bhagavan Satya Sai Baba dedicated his entire life to the upliftment of humanity, transcending boundaries of caste, religion, class and nationality. You see how he has defined this place. Almost the God of everyone is here. God is one, but no religion can divide the society. That is the greatest preaching of our Bhagavan Sri Satya Sai Baba. His work and life exemplify the true spirituality, is inseparable from daily life, emerging through compassion, service and the sincerity of our actions. Sri Satya Sai Baba's
Central Trust continues to carry forward this good legacy and work of Baba's transforming countries, countless lives through its initiative in healthcare, education and social welfare. I got the great opportunity to participate in the convocation of the Satya Sai Baba University yesterday, where the education is totally free. I think in the whole of the country, this is the only university, especially run by the trust, that education is not to be paid. The mobile rural health services being run successfully by this trust have become a vital lifeline for communities in remote areas. Today we all say open heart surgery is not a big operation. The service is available all over the country. But in those days, when I was very young, people used to come here to have their open heart surgery free of cost. That means Baba's love for the poor is immense. And the trust continues to uplift communities through drinking water projects, disaster relief efforts, and a wide range of humanitarian services that touch the daily lives of the people across the country. జనసేన పార్టీ తన ప్రతి కార్యకర్తకు అండగా ఉంటుందని, వారికి గుండె ధైర్యం ఇస్తుందని పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎమ్మెల్సీ కె నాగబాబు అన్నారు. పార్టీ జెండాను భుజాలపై మోసిన ప్రతి కార్యకర్త కుటుంబానికి అండగా నిలవాలన్న గొప్ప సంకల్పంతో జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ ఈ ప్రమాద బీమా పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారని అన్నారు. వివిధ ప్రమాదాల్లో మరణించిన 220 మంది జన సైనికుల కుటుంబాలకు ఆయన నిన్న తాడేపల్లిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో బీమా చెక్కులను పంపిణీ చేశారు. ఒక్కో కుటుంబానికి 5 లక్షల రూపాయల చొప్పున మొత్తం 11 కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా నాగబాబు మాట్లాడుతూ ఈ పథకం ద్వారా ఇప్పటి వరకు 1400 మంది బాధిత కార్యకర్తల కుటుంబాలకు భరోసా కల్పించామని తెలిపారు. కార్యకర్తల సంక్షేమానికి జనసేన ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. చనిపోయినటువంటి జన సైనికులకి, వీర మహిళలకి హృదయపూర్వక సంతాపం తెలియజేస్తున్నాం. వారి కుటుంబాలకి మనస్ఫూర్తిగా మేము అండగా ఉంటాం. చనిపోయినటువంటి వ్యక్తులని తీసుకొచ్చే శక్తి మాకు లేకపోయినా ఆ చనిపోయిన వ్యక్తి మీద ఆధారపడినటువంటి కుటుంబాలకి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ ఇన్సూరెన్స్ ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతి కుటుంబానికి 5 లక్షలు, గాయపడిన వారికి కొంత మొత్తంలో ఇవ్వటం జరుగుతుంది. సో ఈ క్రియాశీలక సభ్యత్వం తీసుకున్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి బీమా సదుపాయం అందాలని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఈరోజు ఆపద సమయంలో, కష్టంలో ఎంత ఉపయోగపడుతుందంటే ఇక్కడున్న మా అందరికీ తెలుసు. రిసీవ్ చేసుకున్నటువంటి ఈ యొక్క సహాయాన్ని అందుకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. ఇప్పటి వరకు జనసేన అందించిన బీమా వివరాలు, చనిపోయిన జన సైనికులు, వీర మహిళలు 893 మంది, అందించిన బీమా మొత్తం 44,65,00,000. అలాగే యాక్సిడెంట్ కేసుల్లో లబ్ధి పొందిన వాళ్ళు 533. ఆ లబ్ధిని అందుకున్నటువంటి మొత్తం 2,08,61,424 రూపాయలు. మొత్తం ఇన్సూరెన్స్ విలువ 46,73,61,424. సో మన జనసేనాని, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, ఆయన ప్రతి కార్యకర్తల గుండెల్లో ఉంటారు. ప్రతి కార్యకర్త కోసం నిరంతరం ఆలోచించే వ్యక్తి. ఈరోజు ఎంతోమంది ఇక్కడికి వచ్చారు. వాళ్ళ బిడ్డలను పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు, భర్తలను పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు, భార్యలను పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు, తల్లులను పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు, వాళ్ళందరినీ చూస్తుంటే వాళ్ళకి ఎంతో కొంత ఉపయోగపడుతున్నాం అనేటువంటి తృప్తితో పాటు వాళ్ళని చూసి మాకు చాలా మనసు కలిచివేసింది. వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాం, జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కాదు, ప్రతి ఒక్కళ్ళలోనూ, ఇక్కడ ఉన్న మా అందరిలోనూ పవన్ కళ్యాణ్ గారి స్పిరిట్ ఉంది. మేమందరం కూడా మీకు అందరికీ ఎప్పుడు అండగా ఉంటాం. మీరు మీ ఆ ఏరియాలో ఆయా స్థాయిలో ఉన్నటువంటి జన సైనికులకి, లేకపోతే ఆయా నాయకులకి మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు విన్నవించండి. తద్వారా అది మా దాకా వస్తుంది.
కూటమి ప్రభుత్వం డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో అంటుంటే వైసీపీ మాత్రం డ్రగ్స్ తీసుకో బ్రో అంటుందని ఏపీ మాదిగ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఉండవల్లి శ్రీదేవి అన్నారు. వైసీపీ హయాంలో దేశంలో డ్రగ్స్ ఎక్కడ పట్టుబడినా మూలాలు మాత్రం ఏపీలోనే దొరికేవని, జగన్ పాలనలో మద్యానికి బానిసలై 4,000 మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారని అన్నారు. జగన్ హయాంలో 11,000 కేజీల డ్రగ్స్ విశాఖ మన్యంలో పట్టుబడిందని, గుజరాత్ నుంచి విజయవాడకు వస్తున్నప్పుడు 9,000 కోట్ల రూపాయల హెరాయిన్ పట్టుబడిందని తెలిపారు. 1,25,000 కేజీల గంజాయి అనకాపల్లి నుంచి హైదరాబాద్కు తరలిస్తూ ఉండగా పట్టుబడిందని చెప్పారు. ఇవన్నీ జగన్ హయాంలో జరిగినవే. వైసీపీ యువతను మత్తుకు బానిసలు చేసి వారి జీవితాలు నాశనం చేస్తారని ఆరోపించారు. దేశంలో 30 ఏళ్ల లోపు యువకులలో 190 మిలియన్ల మంది మాదక ద్రవ్యాల వాడకానికి గురవుతున్నారని తెలిపారు. అక్రమాల కొరకు, వాళ్ళ ఖర్చుల కొరకు ఇలాంటి దందాలు తెరదీసిన పార్టీ ఏదన్నా ఉందంటే అది కుట్రలు కుతంత్రాలు ఉన్న ఒకే ఒక పార్టీ వైసీపీ పార్టీ అని చెప్పడానికి ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు చెప్పింది కాదు, జగన్ పాలనలోనే 4,000 మంది యువత మరి ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. మరి జగన్ గారి పాలనలోనే 11,000 కేజీల డ్రగ్స్ విశాఖ మన్యంలో పట్టుబడటం, మరి గుజరాత్ నుంచి విజయవాడ వస్తున్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 9,000 కోట్ల హెరాయిన్ మరి పట్టుబడటం, 1,20,000 కేజీల గంజా అనకాపల్లి నుంచి హైదరాబాద్ సప్లై అవుతూ పట్టుబడుతుందనేది మనం గమనించాలి. దేశంలో ఏ మూలను చూసినా గంజాయి పట్టుబడిందంటే అది ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే. అంటే గత 5 సంవత్సరాలు గంజాయి ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఒక గంజాయి హబ్గా చేసిన ప్రభుత్వం వైసీపీ ప్రభుత్వం. ఈరోజు మరి ఆ పులగం కొండారెడ్డి యొక్క స్నేహితుడు రోహిత్ మరి ఆయన వాగ్మూలంలో మనం గమనించాలి. ఆయన పట్టుబడ్డప్పుడు నేను 3,000 పార్టీలు పులగం కొండారెడ్డితో కలిసి చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మనము MDMAతో లేదంటే అవి దొరకకపోతే LSDతోనో గంజాయితోనో వేరే మద్యంతోనో పార్టీలు చేశామని ఆయన స్వయంగా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఈ విధంగా చూస్తుంటే మరి మీరు ఈరోజు యువతని పిలిచి మీ యొక్క సో కాల్డ్ ex-CMO ప్యాలెస్లో, తాడేపల్లి ప్యాలెస్లో మీటింగ్ పెట్టారంట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. మరి మీరు ఈ యొక్క డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్న, గంజాయి సరఫరా చేస్తున్న వ్యక్తి ఈ యొక్క స్టూడెంట్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ పులగం కొండారెడ్డిని పట్టుబడిన ఈగల్ టీంకి మీరెందుకు సస్పెండ్ చేయలేదు? ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని మీరు చంకన వేసుకొని తిరుగుతుంటే మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి సంకేతాలు ఇస్తారు? మీరు ఇలాంటి డ్రగ్స్ ఇవ్వబట్టే కదా మొన్న మీరు హైదరాబాద్ పోయినప్పుడు బేగంపేట టు నాంపల్లి CBI కోర్టుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఏమన్నారండి అందరూ? రప్ప రప్ప. ఏంటిది? ఇదేమన్నా పుష్ప 2 సినిమానా? ఏదో డైలాగ్స్ వాళ్ళు ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయడానికి పెడతారు. మరి చాలామంది స్లోగన్స్, కేరింతలు, లైన్ ఈజ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్. 2029లో మన టార్గెట్ ఫిగర్, మ్యాజిక్ ఫిగర్ 88 వస్తే ఇక గంగమ్మ జాతరే, ఇంకా రకరకాలు. రేపు హైదరాబాద్లో జగనన్న రూల్. అసలుకి హైదరాబాద్లో ఉన్న ప్రభుత్వం ఏంటండి? అది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, అపోజిషన్ ఉంది BRS. భగవాన్ సత్యసాయిబాబా అందించిన స్ఫూర్తి తరతరాలకు సేవా దీప్తి అని, ఆయన నడిచిన మార్గం ప్రేమ తత్వానికి సేవా భావనకు వారధి అని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జి లక్ష్మీషా అన్నారు. సమాజంలోని సమస్యలను అర్థం చేసుకుని వాటి పరిష్కారానికి సత్యసాయి గొప్ప ఆలోచనలు చేసి అందరికీ ఆదర్శవంతంగా నిలిచారని అన్నారు. ఆయన సేవా స్ఫూర్తి తరంగాలు నేడు లక్షలాది మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్నాయని అన్నారు. భగవాన్ సత్యసాయిబాబా శత జయంతి వేడుకలు తుమ్మలపల్లి వారి క్షేత్ర కళాక్షేత్రంలో జిల్లా అధికార యంత్రాంగ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరిగాయి. కలెక్టర్ లక్ష్మీష, విజయవాడ ఆర్డీఓ కావూరి చైతన్య, వివిధ శాఖల అధికారులు, శ్రీ సత్యసాయి సేవా సమితుల సభ్యులు తదితరులతో కలిసి సత్యసాయిబాబా చిత్రపటానికి పూలమాలలు అలంకరించారు. విశ్వశాంతి, సౌభాగ్యం, మానవాళి సుఖ సంతోషాల కోసం పరితపించిన భగవాన్ సేవలను స్మరించుకున్నారు. సత్యసాయి సేవా సమితి ఆ సారథ్యంలోని ఆధ్యాత్మిక సేవ, విద్యా విభాగాల ద్వారా అందిస్తున్న సేవలను విజయవాడ సమితి కన్వీనర్ LVL నరసింహారావు వివరించారు. సేవ, విద్యా విభాగాల ద్వారా సేవలందిస్తున్న సేవలను విజయవాడ సమితి కన్వీనర్ NVL నరసింహారావు వివరించారు. భజనల కార్యక్రమాల ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలతో ప్రాంగణం శోభిల్లుగా సత్యసాయి వాక్కులను వివరించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ లక్ష్మీషా మాట్లాడుతూ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మార్గనిర్దేశంతో సత్యసాయిబాబా శత జయంతి వేడుకలను పండుగలా జరుపుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు.
ఇది ఒక గొప్ప కార్యక్రమం అని, సమాజంలోని సమస్యలను అర్థం చేసుకుని వాటి పరిష్కారానికి సత్యసాయి గొప్ప ఆలోచన చేసి అందరికీ ఆదర్శవంతంగా నిలిచారని అన్నారు. ఆయన సేవాస్ఫూర్తి తరంగాలు నేడు లక్షలాది మంది జీవితాల వెలుగులు నింపుతున్నాయని అన్నారు. అందరినీ ప్రేమించు, అందరినీ సేవించు అనే గొప్ప భావనలు ముఖ్యంగా ఈ తరానికి చాలా కీలకమని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు విలువలను పెంపొందించుకుంటూ ముందడుగు వేయాలని, శ్రీ సత్యసాయి వాక్కులను సమగ్ర అభివృద్ధికి మార్గాలుగా చేసుకోవాలని అన్నారు. వికసిత్ భారత్ స్వతంత్ర లక్ష్యాల సాధనకు శ్రీ సత్యసాయి చూపిన విలువల మార్గం, ఆశయాలు, ఆదర్శాలు, ఆలోచనలు కీలకమని కలెక్టర్ లక్ష్మీ షా పేర్కొన్నారు. ఆయన సమాజానికే ఒక ఆదర్శంగా నిలిచారు. సో సమాజంలో ఉన్న సమస్యల్ని అర్థం చేసుకొని దానికి ఏ ప్రకారంగా మనము సొల్యూషన్ తీసుకురాగలమని ఆలోచించి ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఆదర్శంగా నిలిచారు. సో ఆయన చేసిన సామాజిక సేవలు ఈరోజు లక్షలాది మంది, కోట్లాది మందికి జీవనాన్ని ఇస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అయితేనేంటి, సర్వీస్ అయితేనేంటి, అలాగే రిలీజియస్ వింగ్ అయితే ఇప్పుడు 3 వింగ్స్ గురించి పెద్దలు చెప్పారు. ఆ 3 వింగ్స్లో కూడా వాళ్ళు ఎంతో లక్షలాది మందికి ఈరోజు రీచ్ అవుతున్నారు. ఒకవైపు ఎడ్యుకేషన్, ఒకవైపు హెల్త్, సో ఒకవైపు సోషల్ సర్వీస్, ఇలా చేసుకుంటూ మంచితనాన్ని పంచుతూ ఉన్నారు. సో మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంది, సాయిబాబా గారు చెప్పిన మూల మంత్రం ఏంటంటే, సో అందరినీ ప్రేమించు, అందరినీ సేవించు, అంటే ప్రతి ఒక్కరిని ఈక్వల్గా చూడు, ప్రతి ఒక్కరిలో ప్రేమ పంచమనేది. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనము మీకు తెలిసే ఉంది, మన ప్రపంచంలో ఎంత మంచితనం మనం ఎంత స్ప్రెడ్ చేస్తామో అంత మంచిగా మనం కూడా ఉంటాము. సో లవ్ బిగెట్స్ లవ్ అని ఏదైతే చెప్తామో అదే హేట్ బిగెట్స్ హేట్స్ అని చెప్తాము. మనం ఏది ఆలోచిస్తామో, మనం ఏది పంచుతామో మనకు అదే తిరిగి వస్తుంది. సాయిబాబా గారు కూడా అదే చెప్పున్నారు అన్నమాట. ప్రతి ఒక్కరిని అందరినీ ప్రేమించు, అందరినీ సేవించు అంటే అదే ఉద్దేశం. ఇది ఈ తరాలకి, ఈ పిల్లలకి, ముఖ్యంగా యూత్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. పిల్లలు వింటున్నారా? మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఇప్పుడు మొబైల్స్ వచ్చేసి యంగ్ జనరేషన్స్ స్పీడ్గా అన్ని ప్రపంచం మొబైల్లో ఉంటుందని తిరుగుతున్నారు. కానీ సో దాంట్లో విలువలు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనము విలువలు లేకుండా మనము కనుక జీవనం నడిపించాలనుకుంటే సో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో చివరికి చాలా చాలా కష్టాలు పడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో అటువంటి కష్టాలు పడకూడదు, రాకూడదు అంటే ఈ పెద్దలు చెప్పిన విలువల్ని మనము కంపల్సరీగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈ మధ్య చూస్తూ ఉన్నాము, సీనియర్ సిటిజన్షిప్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అయితేనేంటి, అలాగే మనకు విమెన్స్ ప్రొటెక్షన్ గురించి ఉన్న చట్టాల గురించి మనం చూస్తుంటే మనకు ఏదో మనకు సంబంధం లేకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తల్లిదండ్రులను తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ వృద్ధాశ్రమంలో వదిలేసి పిల్లలు ఎక్కడో ఫారిన్లో వెళ్ళి లేదా ఎక్కడో వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద పని చేసుకుంటూ ఉన్నారు. సో అందరినీ ప్రేమించు, అందరినీ సేవించని బాబాగారు ఎంత చక్కగా చెప్పింది దీనికే. మీరు పక్కన ఉన్న వాళ్ళని ప్రేమిస్తారో తెలియదు, అట్లీస్ట్ మీ తల్లిదండ్రులను ప్రేమించు ఫస్ట్. సో మీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళని ప్రేమించు, ఆటోమేటిక్గా ప్రతి ఒక్కరు అది చేస్తే చాలా అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారనే ఉద్దేశంతో అప్పుడే బాబాగారు చెప్పారు. కాబట్టి ఈ విలువల్ని మనం ఎంతవరకు గుర్తుపెట్టుకుంటామో, ఆయన చెప్పిన ఏదైతే మాటలను ఎంత మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తామో అంత మనం బాగుంటాము, సమాజం బాగుంటుంది. అప్పుడే మనం అనుకునే లక్ష్యాలు అయితే ఉన్నాయో, వికసిత్ భారత్ కావచ్చు, స్వర్ణాంధ్ర కావచ్చు, ఇవన్నీ మనం సాధించడానికి ఈ విలువలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకోసమేనేమో గౌరవ ప్రధానమంత్రి వర్యులు కూడా పుట్టపర్తికి వచ్చి బాబాగారి శత జయంతిలో పాల్గొన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, మంత్రులందరూ ప్రతి ఒక్కరిని, మొత్తం రాష్ట్రాన్ని ఈరోజు స్టేట్ ఫంక్షన్గా చేస్తున్నారంటే అది బాబాగారు ఇచ్చిన విలువ, మనకు ఆయన ఇచ్చిన ఆశయాలు, అలాగే ఆయన ఆదర్శాలు. దీన్ని కూడా మనం పాటిస్తే కంపల్సరీగా మన రాష్ట్రంలో కూడా, అలాగే మన జిల్లాలో కూడా మనం ఎప్పుడు ముందంజలో ఉండొచ్చు. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. వికసిత్ భారత్ 2047 నిర్మాణంలో అఖిల భారత సర్వీస్ అధికారులను సివిల్ సర్వెంట్ల పాత్ర కీలకమన్న ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్. డబ్బు పదవి ఉన్నా లభించని ప్రశాంతత పుట్టపర్తిలో దొరుకుతుందన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు. బాబా స్ఫూర్తితో సత్యసాయి ట్రస్ట్ సేవలు అమోఘమని వ్యాఖ్య. పుట్టపర్తిలో సత్యసాయిబాబా శత జయంతి వేడుకలు. హాజరైన తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణలోనూ అధికారికంగా సత్యసాయి వేడుకలు జరుపుతామని ప్రకటన. ఇవి ఈ రోజు వార్తా విశేషాలు. మరలా తిరిగి ప్రసారమే వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.